Hello, IPDRR, Vinila Siddhineni. Hello, Maniteja. Welcome to Souls of Rotaract, presenting by Rotaract Club of Sunrise and collaboration with MTM, Meeto Matlu, with Rotaractor Maniteja Munagala. Thank you so much. Thank you. Shall we start the Souls of Rotaract? Yes. Let's get into the podcast. Let's start with the question. మీ యొక్క రోడ్ ట్రాక్ జర్నీ ఎలా మొదలైంది? Okay. It started around 2018 when I started my engineering first year, computer science engineering, when I was doing my computer science engineering in the KG Reddy College of Engineering and Technology. So it started from there. Actually, ఒక టైం వరకు ఏంటంటే I used to have a negative opinion on the NGOs because they take money out of everything and they use it అన్నట్టు I used to have an opinion. But once I came to Rotaract, the mindset has changed to a different thing, that you have to do something for the world. So yes, it started from 2018 as a joint director of professional development in the KG Reddy College of Engineering and Technology. Then again 2019 as a secretary for Rotaract Club of KG Reddy. So it was direct promotion from J point joint professional development director to the secretary. And 2020, yes, I was the president. Along with that, in the same year, I even became the district member, also district council member as a joint international service director. And from there, again a president in Rotaract Club of Youth United. My institution has completed for 3 years. Then fourth year, I joined in Youth United, Rotaract Club of Youth United as a president. After my graduation, I got into I got into as a district secretary for the 22-23, that is for Rohit here. So then afterwards, again I became a DRR elect on the same time, same year. Same year I became a DRR elect and I had to do my things. Yes. Again, I have to work on my things. Not as an elect, as a nominee, I guess. Yeah, 2000 nominee I am. And then after that, DRR. So that 1 year I took a time of 23-24. I took a time to learn things, make things, plan things for the 24-25. So I planned things for 24-25. That 1 year I've been. So DRR in 24-25. That's it. So that is a journey from my KG Reddy to the district. Yeah, great. We are the colleagues as a presidents. Yes, I remember. KG Reddy president. When you are KG Reddy president, I am also president. You were also the president. Yes, I remember. Yeah. And I have memory of the thing in మన ఇయర్లో ప్రెసిడెన్షియల్ ఇయర్లో నాకు ఒక మెమరీ ఏంటంటే నా బర్త్డే రోజు రీజనల్ సెక్రటరీ, నీ బర్త్డే రోజు రీజనల్ సెక్రటరీ జరిగింది. హోస్టింగ్ నా ఆంధ్ర రీజనల్లో నేను హోస్ట్ చేశాను, తెలంగాణ రీజనల్ లో Twin Cities we have hosted. Yes. అది మాత్రం yes, me and Sailesh have hosted that. Rotaract Club of Hyderabad East and Rotaract Club of KG Reddy together hosted it. And that is the second event in Twin Cities actually happened. And first event in the Twin Cities, but second event in total 3150. Yes. I remember it. And that's on my birthday. I remember that. It's on my birthday only. Yes. Then what about your life journey? Personal life? Yes. Okay. Personal life journey with the professional life, it's like going good actually as of now. Because in between I too had a health issues where in my 24-25 when I was doing my DRRship, I had multiple health issues which I wasn't able to take control of it. So that 1 year, even it was a disturbance to me. I had to do my DRRship at that point. So even I am still, for now I am okay, but I am still struggling with a bit of a little health issue. But other than that, I am fine with whatever I'm doing. And I am like professionally, it is like I have learned many things
who are friends, who are not your friends, who are thing, who are like how they behave, how you need to behave at some places. So yes, everything I have learned, and whom we need to trust, whom we not, whom we shouldn't trust anyone. So yeah, those were the things. And personally, it was good enough that I take everything to my brain, to my heart. I overthink something sometimes. So still now I even do that overthinking actually. But yeah, I that is good for some point. That is not good for another Other point, point. yes. Yeah. So I met almost a person who is more than a friend to me, more than everything to me. He's almost a crime partner who supports me every time, who has been there for every time with me. So out of road track this is, and he is my cousin. I met him, and yeah, since it's been 2 years we met, 2.5 years almost. So yeah, he was there with me as a support system every time. My after my parents, he have been a very good support system for me. So yeah, I am happy with whatever it is, and I have a limited friend circle now. Out of the DRR ship and everything, I'm only having a limited friends in me. No more Rotaract people, no more Rotaract friends or like that. I only have a limited friend circle right now. So yeah, I'm working in Deloitte now. So it's going good. It's been almost 4 months I've joined in Deloitte. So yeah, it's going good as of now. Yeah, I've learned many things actually. Not like you have to be strong enough as a woman. It is necessary in the society. So which I have learned. Yes, it's going like that. It's a great journey, your personal life and also the Professionally. professional and DRL Yes. journey. Okay. మీ యొక్క డిఆర్ఆర్ టైంలో చేంజెస్ చేసింది ఏంటి, చేంజెస్ జరిగినాయి ఏంటి? చేంజెస్ అంటే నా డిఆర్ఆర్షిప్లో అంటే నేను నా ఇయర్లో చేసిన చేంజెస్ అయితే చాలా తక్కువ చేంజెస్ వరకు. నాట్ చేంజెస్ అని చెప్పలేను నేను కూడా, బికాస్ దట్ వాజ్ లైక్ అంటే 23-24లో ఏం చేశారో 24-25కి కొంచెం డబల్ ది థింగ్స్ ఐ మేడ్, దట్స్ ఇట్. లైక్ ఒక దగ్గర డబుల్ ది థింగ్, అదర్ దెన్ దట్ ఐ హ్యావ్ డిడ్ ఆన్ ద సేమ్ బేసిస్ అవి చేసుకున్నా. ఒకటి ఏంటంటే కాన్ఫిడెన్స్, అండ్ ఇంకొకటి నేను చేంజెస్ అంటే నా మేజర్ చేంజెస్ ఎక్కడ వచ్చినాయి అంటే డిస్ట్రిక్ట్ అసెంబ్లీ, డిస్ట్రిక్ట్ కాన్ఫరెన్స్, డిస్ట్రిక్ట్ అవార్డ్స్ జరుగుతున్న టైంలో ఐ మేడ్ షూర్ దట్ రిజిస్ట్రేషన్ అమౌంట్ ఏది ఉందో అది తక్కువ చేయాలి అని చెప్పేసి, ఎక్కువ వద్దు తక్కువ పెడదాం అమౌంట్, సో దట్ వీ గెట్ పీపుల్ అరౌండ్ అని చెప్పేసి. ఇట్ వాజ్ అ సక్సెస్ఫుల్ థింగ్ విచ్ ఐ గాట్ ఇన్ టు. సక్సెస్ఫుల్గా నాకు ఎక్కువ రిజిస్ట్రేషన్స్ రావడము, ఎక్కువ జరగడం అనేది దట్ వాజ్ గుడ్ ఎనఫ్ ఫర్ మీ. అండ్ వన్ డే కాన్ఫరెన్స్, వన్ డే అవార్డ్స్ ఇస్ అ బిగ్గెస్ట్ థింగ్ ఫర్ మీ. And అది successful thing for me in my entire DRR journey. Those two are my successful things. And yeah, registration fees are the minimal cost I made. And the other thing is 720-degree action framework, which I bought into the picture of from the 360 degrees to 720 double చేసాం. సో దట్ దీన్ని డబల్ చేయడానికి రీజన్ ఏంటి అని అంటే అట్లీస్ట్ క్లబ్స్ ఆర్ లైక్ కొంచెం హ్యాబిచువేట్ అవుతున్నారు వాళ్ళు. ఏంటి 360 degrees హ్యాబిచువేట్ అయినప్పుడు 720 degrees కూడా హ్యాబిచువేట్ అయిపోతారు అన్న కాన్సెప్ట్తోని ఐ మేడ్ ఇట్ లైక్ హ్యాబిచువేట్స్ అవ్వనివ్వండి. లైక్ ఆల్ ద క్లబ్ ప్రెసిడెంట్స్ హ్యావ్ టు నో వాట్ థింగ్స్ ఆర్ గోయింగ్ ఆన్, ఎలా చేయాలి యాక్టివిటీస్ని, ఎట్లా యాక్టివిటీస్ హ్యాండిల్ చేయాలి క్లబ్స్లో. సో నాట్ ఓన్లీ డిపెండింగ్ ఆన్ ది డిస్ట్రిక్ట్, రాదర్ దాన్ దట్ యూ హ్యావ్ టు. కానీ నేను చేసిన రాంగ్ మిస్టేక్ ఏంటంటే 720 తీసుకొచ్చి రాంగ్ మిస్టేక్ చేశా అనిపించింది. ఎందుకు అని అంటే ఎక్కువ క్రైటీరియా పెట్టేసరికి క్లబ్స్ ఏమైపోయిందంటే క్లబ్స్ వాటికి డిపెండ్ అయిపోతున్నాయి డిస్ట్రిక్ట్ మీద, విచ్ ఇస్ లైక్ వాళ్ళ క్లబ్ యాక్టివిటీస్ కన్నా డిస్ట్రిక్ట్ యాక్టివిటీస్ ఎక్కువ అయిపోతున్నాయి. సో డిస్ట్రిక్ట్ యాక్టివిటీస్ చేస్తే సరిపోతుంది, క్లబ్ యాక్టివిటీస్తో మాకు సంబంధం లేదు అన్న కాన్సెప్ట్లోకి వెళ్ళిపోయారు అనమాట కొన్ని క్లబ్స్. సో విచ్ ఇస్ బ్యాడ్ టు దెమ్సెల్ఫ్, బికాజ్ ఎందుకంటే కమ్యూనికేషన్ అనేది డెవలప్ అవ్వదు. రోటరాక్ట్ ఇస్ ద ప్లేస్ వేర్ నెట్వర్క్ డెవలప్ అవ్వడం, కమ్యూనికేషన్ డెవలప్ అవ్వడం, ఫ్రెండ్షిప్ డెవలప్ అవ్వడం, రిలేషన్షిప్స్ డెవలప్ అవ్వడం. సో ఈ డెవలప్మెంట్ అనేది ఆగిపోయింది ఆ స్టేజ్లో, ఎందుకంటే డిస్ట్రిక్ట్ యాక్టివిటీస్ మీద ఫోకస్ చేస్తారు. సో విచ్ వాజ్ అ బ్యాడ్ థింగ్ విచ్ ఐ వాట్ ఇట్ టు అనేది అన్న ఫీలింగ్ నాకైతే వచ్చింది. సో యా, దట్స్ ద థింగ్. ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన దాంట్లో
360 నుంచి 720 చేశారని చెప్పేసి అన్నారు. వాట్ ఈస్ మీన్ ఆఫ్ 360 అండ్ వాట్స్ యూ చేంజ్ ఇట్ టు ద 720? 360లో ఏంటి అంటే నాకు యాక్టివిటీస్ వర్ మెన్షన్డ్ ఎవ్రీ టైమ్. ఆ యాక్టివిటీస్ ప్రతిదీ వాళ్ళు మెన్షన్ చేసుకొని క్లబ్ ప్రెసిడెంట్స్కి ఇచ్చేయడం ఒక క్రైటీరియా అయితే ఇచ్చేసారు 360 డిగ్రీస్లో. వాట్ ఈస్ సో 360? 360 డిగ్రీస్లో ఇట్స్ అ ఫ్రేమ్వర్క్, యాక్షన్ ఫ్రేమ్వర్క్, ఓకే. విచ్ ఇస్ అ క్రైటీరియా ఫర్ ది రోటరాక్ట్ క్లబ్ లైక్ రోటరాక్ట్ క్లబ్స్కి ఈ యాక్టివిటీస్ చేయండి, డిస్ట్రిక్ట్ నుంచి యాక్టివిటీస్ ఇవి ఇస్తున్నాం మేము, ఇవి చేయండి అని చెప్పేసి ఒక ప్లాన్ ఆఫ్ యాక్షన్ వేర్ క్లబ్స్కి ఒకవేళ యాక్టివిటీస్ లేకపోతే వాళ్ళు ఈ యాక్టివిటీస్ని చేసుకోవచ్చు అని చెప్పి ఒక ఐడియా ఇవ్వడానికి, ఇట్లాంటి యాక్టివిటీస్ కూడా చేయొచ్చు అని చెప్పేసి ఒక ఐడియా ఇవ్వడానికి 360 డిగ్రీస్ని వాడాం యాక్చువల్గా. సో ఈ 360 డిగ్రీస్ నుంచి నేను 720 డిగ్రీస్కి తీసుకురావడానికి కారణం ఏంటంటే మై మెయిన్ రీజన్ వాజ్ సింపుల్. అంటే క్లబ్స్ హ్యాబిచువేట్ అవుతుంది, లాస్ట్ ఇయర్ దానికి హ్యాబిచువేట్ అయిపోయినాయి ఆల్రెడీ, 360 డిగ్రీస్ చేశారు కదా అని చెప్పేసి. సో 720 కూడా తీసుకొస్తే బాగుండు కదా అని చెప్పి 720 తీసుకొచ్చాను. కానీ వీ మేడ్ చేంజెస్ దట్ మా దాంట్లో ఏం చేంజెస్ వచ్చినాయంటే రోటరీ ఇంటర్నేషనల్లో వీ విల్ హ్యావ్ అ మై లెర్నింగ్ థింగ్స్, రైట్? సో మై లెర్నింగ్ సర్టిఫికెట్స్ తీసుకోండి అని చెప్పేసి మేము అది ఫస్ట్ క్రైటీరియా పెట్టాము. ఏరియాస్ ఆఫ్ ఫోకస్ మీద కూడా ఫోకస్ చేసాం మేము, హ్యాపీ స్కూల్స్ లాంటివి కొన్ని ఫోకస్ చేసాం మేము. సో అది కూడా యాడ్ చేసాం దాంట్లో. అండ్ యూనో త్రిబుల్ రైట్, ఎంఎంఎం అని చెప్పేసి మన మెంబర్స్ని యాడ్ చేయడం అని చెప్పి చేస్తూ ఉంటాం ఎవ్రీ ఇయర్. సో యా, దాట్ వాజ్ ఆల్సో బీన్ యాడెడ్ ఇన్ టు ది క్రైటీరియా. సో మొత్తం ఎంటైర్ ఇయర్లో నీకు డిస్ట్రిక్ట్ యాక్టివిటీస్ ఏమేమి ఉన్నాయో యాక్టివిటీస్ని కూడా దాంట్లో మేము మెన్షన్ చేస్తాము, ఇంక్లూడింగ్ ది ఇట్లాంటి యాక్టివిటీస్ కూడా చేయండి అని చెప్పేసి. సో 720లో అలా మెన్షన్ చేసాం మేము. బట్ యా, దట్ వాజ్ అన్ అటర్ ఫ్లాప్ అనేది తర్వాత అర్థమైంది మాకు. ఓకే. ఇప్పుడు ఈ 360 కానీ 720 కానీ చేస్తున్నప్పుడు అది చేసేది క్లబ్ లెవెల్లో, అది డిస్టిక్ లెవెల్లో చూపించాలా, డిస్టిక్ పరంగా చూపించినట్ట లేక క్లబ్ లెవెల్లో చూపించినట్ట? సీమాని తేజ, ఇప్పుడు ఒక యాక్టివిటీ ఉంది, లెట్ us టేక్ యువర్ హోస్టింగ్ వేవ్స్ వితౌట్ వేస్ట్ ఒక యాక్టివిటీ ఉంది. ఓకే, వేవ్స్ వితౌట్ వేస్ట్ వాజ్ అండర్ మై యాక్టివిటీ ఆల్సో. సో వేవ్స్ వితౌట్ వేస్ట్ని మేము వేవ్స్ వితౌట్ వేస్ట్ 2.0 అని చెప్పేసి మేము రిలీజ్ చేసాం మా దాంట్లో. సో దాంట్లో ఏంటి ఒక యాక్టివిటీ పెట్టాం మేము, దట్ క్లబ్స్ హ్యావ్ టు గో అండ్ డూ దిస్ అని చెప్పి, యూ రిపోర్ట్ టు ద డిస్ట్రిక్ట్ దట్ ఐ హ్యావ్ డిడ్ దిస్ యాక్టివిటీ అండర్ దిస్ క్రైటీరియా అని చెప్పేసి. సో మాకు ఇంత క్రైటీరియాని మేము మెన్షన్ చేసుకున్నాం ఆల్రెడీ, వేవ్స్ వితౌట్ వేస్ట్ని చెయ్యండి అని చెప్పేసి. మేము నంబర్స్ ఇంతమంది పార్టిసిపెంట్స్ ఉండాలని మెన్షన్ చేయలేదు కదా, మేము ఓన్లీ మెన్షన్ చేసింది వేవ్స్ వితౌట్ వేస్ట్ని చేయండి అని చెప్పేసి. సో అది చేసిన తర్వాత మాకు మెన్షన్ చేస్తారు డిస్ట్రిక్ట్కి, దట్ దిల్ రిపోర్ట్ టువర్డ్స్ డిస్ట్రిక్ట్ ఆబ్వియస్గా. సో రిపోర్ట్ చేసినప్పుడు యాక్టివిటీస్ని సెక్రటరీ ఆర్ ప్రెసిడెంట్ హూఎవర్ ఇట్ ఇస్ దే రిపోర్ట్ టు ది డిస్ట్రిక్ట్ ఆబ్వియస్లీ, ఈ యాక్టివిటీ చేసామని. మేము అక్కడ పాయింట్స్ చేసేసుకుంటాం, ఇన్ని పాయింట్స్ వచ్చేసాయని చెప్పేసి. సో ద జిఆర్ఆర్ ఇస్ రెస్పాన్సిబుల్ హూ విల్ బి టేకింగ్ ది పాయింట్స్, ఆ క్యాల్కులేట్ చేసి డిస్ట్రిక్ట్ సెక్రటరీకి ఇస్తారు. డిస్ట్రిక్ట్ సెక్రటరీ మొత్తం చెక్ చేసుకొని దెన్ ది డిస్ట్రిక్ట్ సెక్రటరీ డిఆర్ఆర్ విల్ సిట్ అండ్ కమ్ అండ్ డూ ది ఎంటైర్ వర్క్ షీట్, మొత్తం ఎంతవరకు ఎన్ని పాయింట్స్ ఏ క్లబ్స్కి వచ్చినాయి అని చెప్పి చెక్ చేసుకొని ఫైనల్గా ది అవార్డ్స్ వుడ్ బి గివెన్ అకార్డింగ్ టువర్డ్స్ దట్ వన్. ఇంత యాక్షన్ ఫ్రేమ్వర్క్స్కి 5 స్టార్ 4 స్టార్ 3 స్టార్ అలా ఇచ్చేస్తాం మేము. సో that is the actual thing we do in the putting the criterias. Okay. దాని వల్ల ప్రాబ్లం ఏమొస్తుంది అని అంటే మినిమం పార్టిసిపేషన్ అనేది ఉండదు, మినిమం పార్టిసిపేషన్ కౌంట్ అనేది పోతుంది. ఇప్పుడు నా వేవ్స్ వితౌట్ వేస్ట్లో నేను జస్ట్ అట్లా పెట్టేసి నాకు 10 పార్టిసిపెంట్స్ ఇంతమంది అని చెప్పేసి పెడితే అది ఇట్స్ అ డిఫరెంట్ లెవెల్, బికాస్ ఆ 10 పార్టిసిపెంట్స్ పార్టిసిపేట్ అయి ఉంటారు దాంట్లో. కానీ నేను మినిమం క్రైటీరియా పెట్టలేదు, మినిమం పార్టిసిపేషన్ కౌంట్ పెట్టలేదు. నువ్వు వేవ్స్ వితౌట్ వేస్ట్ చేసేయండి అని చెప్పేసి పెడతాం. కానీ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు పార్టిసిపేట్ ఇన్ డిస్ట్రిక్ట్ ఈవెంట్, లెట్ us టేక్ డిస్ట్రిక్ట్ అసెంబ్లీకి అటెండ్ అవుతున్నప్పుడు నాకు మినిమం పార్టిసిపేషన్ 15 మెంబర్స్ ఉండాలి అని చెప్పేసి చెప్తాము. సో 15 మెంబర్స్ ఉండాలి అంటే 15 మెంబర్స్ విల్ కమ్ టు ది ఈవెంట్, 15 మెంబర్స్ రిజిస్ట్రేషన్ అవుతుంది. సో అప్పుడు నాకు కౌంట్ వస్తుంది, 15 మెంబర్స్ అయ్యారు. సో ఐ విల్ హ్యావ్ ది point given to them, any points అని చెప్పేసి ఇస్తాం. సో it depends on the how much points we give. 720 is 720 points we made, but for 720 ఆఖరికి it was something around 1000 points we were into, 1000 points but with 720 degree action frame. Okay. For the rotaractors, is not a president, for the member,
క్లబ్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ ఆర్ డిస్ట్రిక్ట్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్? Club is important. క్లబ్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. Club is important because the relationship will start from the club, not from the district. District is only the which I can say is third party. క్లబ్ ప్రెసిడెంట్కి రిలేషన్షిప్ అయితే ఉండాలి, క్లబ్ మెంబర్కి క్లబ్ ప్రెసిడెంట్కి. క్లబ్ మెంబర్ ఆర్ ఎనీ ఆఫ్ ది బోర్డ్ మెంబర్ నీడ్ టు హ్యావ్ ది రెస్పాన్స్. ఆ రిలేషన్షిప్ అనేది ఇద్దరి మధ్యలో ఉండాలి. ఉండకపోతే కనుక దెన్ దట్ క్లబ్ ఇస్ నో మోర్ స్ట్రాంగ్ ఎనఫ్. క్లబ్ స్ట్రాంగ్గా ఉండాలంటే మెంబర్స్ నుంచోవాలి. నువ్వు క్లబ్ మెంబర్స్ నుంచోకుండా స్ట్రాంగ్గా ఉండడం అనేది ఇట్స్ ఇంపాసిబుల్. సో డిస్ట్రిక్ట్లో ఒక మెంబర్ అంటే డిస్ట్రిక్ట్లో అయితే నీ నెంబర్ ఆఫ్ మెంబర్స్ అయితే ఉండాలి ఆబ్వియస్గా. నీ క్లబ్లో కూడా ఒక మెంబర్తో నువ్వు కంప్లీట్ చేసుకుంటూ వెళ్తాను అని అంటే దట్ డజంట్ వర్క్, దట్ డజంట్ గివ్ ఎనీ ఇంపాక్ట్ నీ క్లబ్కి. అప్పుడు యూ వోంట్ గెట్ ఎనీ, అంటే డిస్ట్రిక్ట్లో మాకు ఏదో అక్నాలెడ్జ్మెంట్ ఉంది, డిస్ట్రిక్ట్లో మాకు ద బెస్ట్ క్లబ్ ఉంది అని చెప్పుకోవడం కాదు. యూ హ్యావ్ టు హ్యావ్ ఎ రిలేషన్షిప్, బిల్ట్ అండ్ రిలేషన్షిప్ with your club members, what they are doing, how they are working. See, ఇప్పుడు నీకు ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చిందంటే రేపొద్దు నీ క్లబ్ నిలబడాలి. రాదర్ ఇప్పుడు మన ఫ్యామిలీ మెంబర్స్, ఫ్రెండ్స్, హూఎవర్ అది మన క్లబ్ కూడా నిలబడాలి అట్ ది సమ్ పాయింట్. సో నాకైతే క్లబ్ ఇస్ ది మేజర్ థింగ్. థ్యాంక్ యూ. మీ ఇయర్లో మీరు ఇందాక మీ పర్సనల్ లైఫ్ చెప్పేటప్పుడు మీ హెల్త్ బాగాలేదు అని చెప్పేసి చెప్పారు. ఇప్పుడు ఎలా ఉంది, అసలు ఏమైంది? యాక్చువల్లీ ఐ హ్యాడ్ అ వెరీ బ్యాడ్ హెల్త్ ఇష్యూ. అంటే మై థైరాయిడ్ వాజ్ ఇంక్రీజింగ్. అంటే థైరాయిడ్ లెవెల్స్ అనేది నాకు యాక్చువల్గా ఎప్పుడు మనకి టు అ లెవెల్ ఆఫ్ 13 లోపల ఉండాలి, 13-14 లోపల ఉండాలి థైరాయిడ్ లెవెల్స్ ఎప్పుడైనా. సో బట్ ఐ వాజ్ హ్యావింగ్ 17 థైరాయిడ్ లెవెల్. సో విచ్ ఈస్ మోర్ దెన్ ది యాక్చువల్ పర్సన్ హ్యావ్. So I am going under thyroid conditions and I am going under PCOD conditions. So dani valla it is affecting me at every moment in terms of my allergies, in terms of my infections. It is affecting me badly, but right now I am better. I'm curing now, but yeah, I'm better right now. Before that also, before I took my journey into Rotaract, అంటే లైక్ రోటాట్లో కాదు, నా డిఆర్ఆర్షిప్ ఒక 2 years 1 year ముందు అనుకుంటా, 2 years 1 year ముందే. సో ఐ వాజ్ హ్యావింగ్ అ వెరీ సీరియస్ సిచ్యువేషన్ విచ్ హ్యాపెండ్. సో ఐ డోంట్ వాంటెడ్ టు బ్రింగ్ ఇట్ అవుట్, బట్ యా, దట్ వాజ్ అ సీరియస్ సిచ్యువేషన్ హ్యాపెండ్. సో ఫ్రమ్ that time to till date I am having that condition going. I can't see, no, that's the thing. So yeah, నార్మల్గా మీ ఇయర్ కాకుండా బిఫోర్ రోహిత్ ఇయర్ వరకు డిస్ట్రిక్ట్ టీమ్స్ అనేది ఉన్నాయి, రైట్? బై యువర్ ఇయర్ అండ్ మీ ఇయర్లో కూడా ప్లాన్ చేయొచ్చు కదా డిస్ట్రిక్ట్ ఇయర్ టీమ్ అనేది, ఎందుకు ప్లాన్ చేయలేదు? Okay, so it was given to us guidelines that not to have any team for the district అని చెప్పేసి. మేము ముందు నుంచే అది యాక్చువల్గా మాకు రోహిత్ ఇయర్ అయిపోతున్న టైం నుంచే we got a guideline that not to have any of the team mentioned in your year అని చెప్పేసి. సో ఓకే, that's also fine, మేము మెన్షన్ చేయం, we only use the rotary year అని చెప్పేసి, rotary theme అని చెప్పేసి. So yeah, we use the rotary theme only, the magic of rotary, which was magically it was good enough for me also. అదే టైంలో నాకు అన్ని కరెక్ట్ అవ్వడము, అన్ని కనెక్ట్ అవ్వడం ఒక వేస్లో. So the magic of Rotary is also, it's a good thing to me, because when I was in a childhood I used to like Tinkerbell series వచ్చేది. So Tinkerbell series is something like where ఆమె మ్యాజిక్ ఇట్లా స్ప్రింకిల్ చేసినప్పుడు you get magic all over, right? Yes. So even అది నేను అక్కడ కనెక్ట్ చేసుకున్నాను అనమాట, the magic of Rotary. So I am the Tinkerbell there. So Tinkerbell laga, so I made sure that yeah, this magic had to be spread all over అని చెప్పేసి. So with that collective I was like, no, we don't need to have anything, we'll just go with the magic of Rotary అని చెప్పేసి మేము అదే ఫాలో అయ్యాం, the magic of Rotary. ఓకే, ఇప్పుడు డిస్ట్రిక్ట్ ఆర్ఏ థీమే పెట్టుకుందాం అని చెప్పేసి ఫిక్స్ అయ్యారు. అవును. ఇప్పుడు రోటరాక్ట్ క్లబ్స్కి ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్క ప్రెసిడెంట్కి ఈ పరంగా చేద్దాం అని చెప్పేసి రైట్, వాళ్ళు కూడా పెట్టుకోవచ్చా, పెట్టుకోకూడదా? ఐ డోంట్ థింక్ సో. వాళ్ళు అంటే
కొంతమంది పెట్టుకుంటారు, వాళ్ళు వద్దు అన్నా కూడా పెట్టుకుంటారు. బట్ ఇట్ ఈస్ గుడ్ టు హ్యావ్ అ థీమ్ ఫర్ ది ప్రెసిడెంట్, బికాజ్ తన మోటివ్ ఏంటి అనేది ఆ థీమ్లోనే తెలిసిపోతుంది. ఆ థీమ్లోనే తనకు ఆ మోటివ్ తెలిసినప్పుడు, సో దట్ ది ఎంటైర్ క్లబ్ విల్ కనెక్టివ్లీ వర్క్ టు ఇట్. సో అది కూడా మన ఎంటైర్ క్లబ్ మెంబర్స్ కలిసి ఓకే అని అంటేనే యూ హ్యావ్ టు ప్రొసీడ్ అకార్డింగ్లీ టు దట్. సో ఇట్స్ గుడ్ టు హ్యావ్ సంథింగ్ విచ్ ఇస్ గుడ్ ఎనఫ్, విచ్ ఇస్ కనెక్ట్. అది కూడా ఇంకొకటి ఏంటంటే ఆ థీమ్ని కూడా యూ హ్యావ్ టు కనెక్ట్ విత్ ద రోటరీ థీమ్, వాట్ ఎవర్ ద రోటరీ థీమ్ ఇస్ దేర్. ఆ రోటరీ థీమ్ని మన థీమ్తో కనెక్ట్ చేసుకుంటే మనకి ఏ మోటివ్ ఉంది అనేది, ఒక ప్రెసిడెంట్గా తనకి ఏ మోటివ్ ఉంది అనేది తెలిసిపోతుంది. So that accordingly he will work on the same motive. He and the entire club members, he or she under the entire club members will work on the same collective motive. So that మాకు కూడా మేము మొత్తం ఆ ఇయర్లో మేము ఇది చేసాము అన్నది వాళ్ళకి గుర్తుండిపోతుంది. సో ఫర్ అ డిస్ట్రిక్ట్ ఆబ్వియస్లీ ద మ్యాజిక్ ఆఫ్ రోటరీ అని ఉందనుకోండి. ఇప్పుడు ద మ్యాజిక్ ఆఫ్ రోటరీ వాజ్ సింపుల్. నాకు ఒక టింకర్బెల్తో నేను కనెక్ట్ చేసుకుని స్ప్రింకిల్స్ వేసాను. సో దట్ వాజ్ అ మ్యాజిక్ ఫర్ మీ. సో నేను అలా మ్యాజిక్ని నేను కలెక్టివ్గా నేను పెట్టుకున్నప్పుడు ది డిస్ట్రిక్ట్, as a district member, I did that. So my district entire council members have made that the magic of Rotary has to spread all over the district answer. Okay. Not to, అంటే క్లబ్స్ ఆబ్వియస్గా మనకి చేస్తాయి, అలానే కొంచెం దాన్ని కలెక్టివ్గా కనెక్ట్గా ఏమన్నా పెట్టుకుంటే మన థీమ్ని మోటివ్ లాగా చేసుకుంటే ఇట్ విల్ ఆల్సో బి గుడ్. సో విచ్ ఐ థింక్ ఇట్ ఇస్ గుడ్ ఎనఫ్. ఓకే, అంటే ఇప్పుడు థీమ్ పరంగానే చెప్తున్నా. నా ఇప్పుడు నేను జాయిన్ అయ్యా క్లబ్లో, మెంబర్గా ఉన్నా. మెంబర్గా ఉన్నప్పుడు ప్రెసిడెంట్ని చూస్తా, డిఆర్ఎన్ని చూస్తా, ప్రోగ్రామ్స్కి అటెండ్ అవుతూ ఉంటాం. రైట్. ఒకవేళ నేను ప్రెసిడెంట్ అవుతే పలానా ప్రోగ్రామ్ చేయాలి, పలానా థీమ్ పెట్టుకుందాం, దీని మీద ఫాలో అవుదాం అని చెప్పేసి నాకుంది. ఆ ఇయర్లో స్టార్ట్ చేస్తాం. ఆ టైంలో మనం పెట్టుకొని ఈ ప్రెసిడెంట్ అయ్యేదానికి ఒక 5 years 4 years పట్టింది. ఓకే. 2 years మా 2 years నుంచి 4 years లోపల అయ్యాను. ఓకే. అన్నీ చూశాను, ప్రెసిడెంట్స్, పాస్ట్ ప్రెసిడెంట్స్ అన్నీ చూసి నేను వీళ్ళందరూ ఇలా చేశారు, నేను ఇలా చేద్దాం అనుకుంటున్నా, నేను ఇలా చేద్దాం అనుకుంటున్నా, నా టీం ఇలా ఉందే, ఇలా వెళ్దాం అనుకుంటున్నా అని చెప్పేసి క్లబ్ మెంబర్స్తో చెప్పాను. వాళ్ళు ఓకే చెప్పారు. ఓకే. ఇప్పుడు క్లబ్ మెంబర్స్ అందరూ ఓకే చెప్పారు, కానీ ఆర్ఐ పరంగా కానీ డిస్ట్రిక్ట్ పరంగా కానీ థీము ఆర్ఐది థీమ్ ఫాలో అవుతే బెస్ట్ అని చెప్పేసి అందరూ అన్నారని చెప్పేసి వీళ్ళు ఆగింది, పెట్టుకోవద్దని. అప్పుడు ఏం చేయాలి? సి, ఇప్పుడు ఆర్ఐ పెట్టుకోవద్దు అని చెప్పేసి అని అన్నప్పుడు, డిస్ట్రిక్ట్ కూడా పెట్టుకోవద్దు అని అన్నప్పుడు ఐ మేడ్, నా ఇయర్లోకి వచ్చేద్దాం మళ్ళీ. నా ఇయర్లో ఐ కేమ్ అప్ విత్ శైలేషియాలో చేంజ్ మేకర్స్ అని వచ్చింది. నా ఇయర్లో ఇట్ వాజ్ సంథింగ్ విచ్ ఇస్ డిఫరెంట్ అగైన్. నా ఇయర్కి ఇట్ వాజ్ అ ఫెస్ట్ విచ్ కేమ్ అప్. సో నాకు ఎలా ఉందంటే, వీఆర్ ఆల్ మ్యాజికల్ రోట్రాక్టర్స్, వీఆర్ మ్యాజికల్ ఆర్మీ. నా దానికి మ్యాజికల్ ఆర్మీ అని థీమ్ పెట్టుకుని నేను ఐ వర్క్డ్ అకార్డింగ్లీ. సో కమింగ్ టు యూ ఆల్సో, నీకు 2 years తర్వాత నీకు వచ్చినప్పుడు నువ్వు ప్రెసిడెంట్గా నువ్వు తీసుకున్నప్పుడు యూ వాంటెడ్ టు హ్యావ్ అ థీమ్ ఫర్ యువర్ ఇయర్, యూ కెన్ డూ ఇట్ అన్అఫిషియలీ. ఓకే. యూ కెనాట్ డూ ఇట్ అఫిషియల్లీ. ఇది నా థీమ్ అని చెప్పేసి నువ్వు ఎక్కడ నీ క్లబ్ లోగోస్లో మెన్షన్ చేసుకోలేవు. సో యూ కెన్ డూ ఇట్ అఫిషియలీ. అన్అఫిషియల్గా నువ్వు థీమ్ మెన్షన్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు నేను మ్యాజికల్ ఆర్మీ అని పెట్టుకున్నా, శైలేష్ చేంజ్ మేకర్స్ అని పెట్టుకున్నాడు. సో ఇట్ ఈస్ సంథింగ్ విచ్ వీఆర్ లైక్, మేము అబ్జెక్షన్స్ ఏం పెట్టట్లేదు, బట్ వీ డెడ్ అకార్డింగ్లీ టువర్డ్స్ దట్ వన్. మాకు అక్కడ రోటరీ థీమ్ ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి రోటరీ థీమ్తో మేము వర్కౌట్ చేసుకున్నాం. సేమ్ వైజ్ క్లబ్స్ పెట్టుకోవద్దు అని అన్నా కూడా యూ కెన్ డూ ఇట్ అన్అఫిషియలీ, దట్ యూ హ్యావ్ యువర్ మెంబర్కి, నీ టీమ్స్కి నువ్వు ఈ నేమ్ పెట్టుకుంటే నీకు ఇష్టం. సో యూ పుట్ యువర్ నేమ్ ఆన్ అకార్డింగ్లీ టు దట్ టీమ్ నేమ్ అండ్ యూ వర్క్ అకార్డింగ్లీ టువర్డ్స్ దట్ మోటివ్. దట్స్ ఇట్, సింపుల్. యూ డోంట్ నీడ్ టు పుట్ ఇట్ డైరెక్ట్లీ నాకు ఇది నా థీమ్ అని చెప్పేసి నేనేం మెన్షన్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఏం లేదు. సో విచ్ ఐ ఎంకరేజ్ దట్ మోస్ట్లీ అన్అఫిషియల్గా మెన్షన్ చేసుకోవడం. దట్ ఇస్ గుడ్. టీమ్ కాస్త టీమ్ అయింది, టీమ్ కాస్త టీమ్ అయిపోయింది, అంటే టీమ్ నేమ్ అయిపోయింది. యా, సో యా, టీమ్ కాస్త టీమ్ నేమ్ చేంజ్ మేకర్స్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు నాది మ్యాజికల్ ఆర్మీ అయిపోయింది. ఎస్.
సో యా మై మేజర్ వాజ్ ఫెస్ట్ మైండ్నెస్. సో టోటలీ ఫెస్ట్ నేను హ్యాండిల్ చేసా. సో ఆల్ ది 5 వర్చ్యూస్ మీద హ్యాండిల్ చేద్దామని చెప్పి 5 వర్చ్యూస్ మీద హ్యాండిల్ చేసి తీసుకొచ్చాం. సో దట్ వాస్ నా ఒక మైనస్ వచ్చేసరికి ఇప్పుడు జరిగిన వాళ్ళు నేను చేసిన వాళ్ళలో కానీ అందరి దాంట్లో ఉన్నాను. ఇది ఒక్క ఇయర్లోనే నేను లేను. ఎగ్జాక్ట్లీ లేవు. లైక్ మన సింధు అక్క ఇయర్లో నేను ప్రెసిడెంట్గా సింధు అక్క ఇయర్లో నువ్వు నేను కలిసి చేసాము, ప్రెసిడెంట్గా ఉన్నా. అండ్ మనోజ్ ఇయర్లో రీజనల్ సెక్రటరీ. రోహిత్ ఇయర్లో క్లబ్ అడ్వైజర్ కింద, మా క్లబ్ అడ్వైజర్ కింద నేను ఉన్నాను. శైలేష్ ఇయర్లో ఎండింగ్లో స్టార్టింగ్ ఉన్న ఎండింగ్ మధ్యలో లేను. ఈ ఇయర్లో అసలు పూర్తిగా లేను. నేనే పాపం చేసా పాపం. పూర్తిగా లేను. రైట్. సో యా అందుకని మీ ఇయర్లో ఏం జరిగింది అనేది లిటిల్ బిట్ మాత్రం నాకు I ఐడియా was ఉంది. I have seen clubs having the themes also in my year. I have seen clubs having themes of their own Yeah. with the same motives. కానీ ఎక్కడ వాళ్ళు మెన్షన్ చేయలేదు ఎక్కడ వాళ్ళ థీమ్ ని. ఎక్కడ మా క్లబ్ పక్కన అంటే లైక్ మోస్ట్లీ వీ హ్యావ్ అవర్ లోగోస్ రైట్. రోటరీ క్లబ్ ఆఫ్ సన్ రైజ్ ఉంది, దాని పక్కన లోగో మీ మెన్షన్, బట్ వీ డింట్ మెన్షన్ ఎనీవేర్ రోటరీ క్లబ్ ఆఫ్ సన్ రైజ్ ఒకటే ఉంది. వీ డింట్ మెన్షన్ ఎనీ థీమ్. సో దట్ వాజ్ దేర్. అదే అంటున్నా, మీ ఇయర్లో ఏం జరిగింది అనేది నాకు అంత క్లారిటీ ఫస్ట్ థింగ్. రైట్. అసలు ఏంటి అది ఎప్పుడో ఒకసారి చెప్తా ఉంటారు తప్ప అంతగా కాన్సన్ట్రేషన్ చేయలేదు. దిస్ ఈస్ అ టఫ్ క్వశ్చన్. ఓకే. హూ ఈస్ ద బెస్ట్ పర్సన్ ఇన్ యువర్ రోట్రాక్ లైఫ్ మొత్తం మీద? The best person. మొత్తం రోటరీ లైఫ్ the best person. I can say Sindhu Akka is the best. Apart from Sindhu Akka, I can say Likith and Kalyan. Caution. He's only if anything this caution ఏంటంటే వీళ్ళిద్దరు నా ఫ్రెండ్స్, సో నా బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ అని మాత్రం కాదు. దే ఆర్ గుడ్ ఇన్ రోట్రాక్ట్. వాట్ దే డూ was see when it comes to Likith, he's the best rotractor in the year 2020-21. Okay. He was the best rotractor made. And coming to Kalyan, he is also the best rotractor. So the activities they handle, వాళ్ళకున్న పవర్ తోని, వాళ్ళకున్న ఆ కమ్యూనికేషన్ తోని, they were able to do things in a proper way. And abilities are also, వాళ్ళకున్న ఎబిలిటీస్ అయినా కూడా ఎక్కడ స్కిల్ని యూజ్ చేయాలి, ఎక్కడ యూజ్ చేయకూడదు. సో ఎవ్రీథింగ్ దే హ్యావ్ అ గుడ్ థింగ్, దే హ్యావ్ అ గుడ్ ఎబిలిటీ టు డూ ఇట్. ఒక యాక్టివిటీ వాళ్ళ చేతిలో పెట్టాము అని అంటే అది వాళ్ళ రెస్పాన్సిబిలిటీ కాబట్టి ద బెస్ట్ దే డూ ఎవ్రీథింగ్. సో నాకు కళ్యాణ్ విషయం వచ్చేసరికి హీఈస్ అ వెరీ బెస్ట్ థింగ్ అంటే మహోత్సవ్ ఈవెంట్. తను మహోత్సవ్ ఈవెంట్లో ఒక క్లియర్ కట్గా ఇలా చేయాలి బ్లూ ప్రింట్ వేసుకోవడము, ఆ బ్లూ ప్రింట్ ప్రకారంగా వెళ్ళిపోవడము, ఈవెంట్ చేయడము, విచ్ ఇస్ good enough that his responsibility he took and he did it. So yeah, that is the best thing. But bad part is that I got the caution anamata, అంటే like from my cousins only I got the caution. కళ్యాణ్ నీ కౌన్సిల్ నుంచి వెళ్ళిపోతాడు అని చెప్పేసి ఫస్ట్ లోనే. అది ఆల్మోస్ట్ ఒక కళ్యాణ్ వెళ్ళిపోతున్న ఒక 2 months ముందు నాకు కాషన్ వచ్చింది, అండ్ ఫ్రమ్ మై కజన్ ఇట్ సెల్ఫ్. కళ్యాణ్ నీ కౌన్సిల్ నుంచి వెళ్ళిపోతాడు అని చెప్పేసి. సో నేను అప్పుడు లైట్ తీసుకున్నా, అరే అవ్వదు ఇట్లా ఎందుకు అవుతుంది అని చెప్పేసి. ఐ ఫాట్, బట్ అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది డే కళ్యాణ్ నా కౌన్సిల్ నుంచి వెళ్ళిపోయాడు, విచ్ హ్యాడ్ హ్యాపెన్. నీ లైఫ్లో కానీ రోట్రాక్ లైఫ్లో, నీ లైఫ్లో ఒకటి, రోట్రాక్ లైఫ్లో ఒకటి ఓకే రీకాల్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఏం రీకాల్ చేసుకుంటావు? నా రోట్రాక్ లైఫ్లో అయితే హ్యాపీ స్కూల్ మూమెంట్. ఓకే. And my awards, 2 things which I the favorite things of my life. నాకు మెమొరబుల్గా ఉన్నది పర్సనల్ లైఫ్లో అని అంటే వన్ మూమెంట్, దట్ ఈస్ మై బర్త్డేస్. యాక్చువల్లీ ఎవ్రీ ఇయర్ డిఫరెంట్ వేస్గా జరగడం. ఒకసారి రోడ్లో జరగడము, ఒకసారి ఏమో అంటే మై ఫ్యామిలీస్లో జరగడం, లేకపోతే ఫ్రెండ్స్లో జరగడము. ది నెట్వర్క్ ఐ హ్యాడ్ is huge. నాకు నేను ఆంధ్రాకి వెళ్ళినప్పుడు అనుకుంటా దిస్ హ్యాడ్ హ్యాపెన్. ఆంధ్రాకి వెళ్ళినప్పుడు ఐ వెంట్ టు కాకినాడ వెళ్ళాము. సో కాకినాడ వెళ్ళినప్పుడు ఐ వాజ్ డూయింగ్ మై ప్రెసిడెంట్షిప్
in Rotary Club of Youth United, 2021. 21. Yes. Okay. So నేను కాకినాడ యూత్ ఎక్స్చేంజ్ ప్రోగ్రామ్ మీద ఐ వెంట్ దేర్. సో దట్ వాజ్ యాక్చువల్లీ అది నా పర్సనల్ ట్రిప్ అయిపోయింది, యూత్ ఎక్స్చేంజ్ 2 ప్రోగ్రామ్స్ ఒకటేసారి అయిపోయింది నాకు అదే టైంలో. సో ఐ వెంట్ అండ్ ఐ హ్యాడ్ అ లాట్స్ ఆఫ్ ఫన్ దేర్ దట్ ఐ వాజంట్ ఏబుల్ టు కమ్ బ్యాక్ ఫ్రమ్ కాకినాడ టు హైదరాబాద్ అది. Not able to come back. Come back from Kakinada to Hyderabad. Yeah. Because that was the love, that was the affection that I got from there, and I wasn't able to come back to Hyderabad again. So, అంటే my mom dad are from Vijayawada mostly. Okay. సో వాళ్ళంతా ఆంధ్ర సైడ్ కాబట్టి నాది మొత్తం నేను పుట్టి పెరిగిందని తెలంగాణ సైడ్. సో హైదరాబాద్ కాబట్టి మైండ్ వాజ్ లైక్ సంథింగ్ విచ్ ఇస్ లైక్ టూ బ్లడ్స్ అనమాట నాకు అక్కడ. 2 బ్లడ్స్ ఉండేసరికి సో ఆంధ్ర ఇస్ అ కనెక్టింగ్ ప్లేస్ టు మీ. సో యా, దట్స్ వై ఐ రీకాల్ దట్ మోస్ట్ ఫేవరెట్ మెమరీ. మళ్ళీ నీ తిరిగి రాయాలి అనుకుంటే నీ లైఫ్లో ఏం రాద్దాం అనుకుంటా? పర్సనల్ లైఫ్, ఎనీథింగ్. తిరిగి రాద్దాం అనుకుంటాను కదా. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఛాన్స్ దెర్ ఇస్ బీయింగ్ ది మోస్ట్ స్ట్రాంగెస్ట్ పార్ట్. I wasn't that stronger enough. Okay. So I wanted to be the most strongest enough. So rather than being a princess, I wanted to be as a queen. So that's what I wanted to rewrite everything. So ante from my childhood to till date, నాకు ఎలా అంటే అమ్మమ్మ తాతయ్య వాళ్ళు ఉన్నప్పుడు వాళ్ళ దగ్గర పెరిగిందండి. దెన్ అగైన్ ఐ కేమ్ ఫ్రమ్ దట్ సైడ్ టు మై total family, mom, dad, everyone. So which is, I'm happy like this, but I wanted to be stronger rather than being a princess. I wanted to be as a queen. That's it. Did you face any bad things when you were in a position as a president and also the DRR? Okay, so in my president year I do not have any bad situations because I was having a support system in the backside. Whereas in the elections, yes, I had the bad situation happen. We were having only, అదే నా ఒక్కదానికనే కాదు, మొత్తం నా టీంలో వచ్చేసరికి 2-3 అయినా కూడా we weren't having sleep that midnights also. Midnights we used to get our mails అనమాట. మార్నింగ్ టైం నుంచి మెయిల్స్ కాదు, మిడ్ నైట్ మెయిల్స్ వస్తుండే మాకు. సో మిడ్ నైట్ మెయిల్స్కి ఆన్సర్ చేయడానికి మళ్ళీ మేము మార్నింగ్ లేచి అప్పుడు ఆన్సర్ చేసేవాళ్ళం అనమాట. That has happened. Other than that, no bad situation happened to me. I was happy with the other time. Another bad impact happened is end of my year. Okay. Rotary clubs got terminated. Oh, in your year? In my year, most of the Rotary clubs got terminated. So, దాంట్లో యాక్టివ్ ఉన్నాయి కొన్ని క్లబ్స్. ఓకే, మెంబర్స్ లేరు. క్లబ్స్ యాక్టివ్ ఉన్నాయి, మెంబర్స్ లేరు. కొంతమంది మెంబర్స్ ఉన్నా క్లబ్ ఇన్యాక్టివ్. బట్ స్టిల్ ఆర్ఐలో క్లబ్స్ గాట్ టర్మినేటెడ్ ఇన్ ది ఎండ్ ఆఫ్ మై ఇయర్. ఆల్మోస్ట్ June 30కి ఇస్తున్నాము అని అంటే ఐ గాట్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆన్ June 29th. సో 1 day like that. So that was a bad thing. In that Rotary Club of Yuva was there, which is Sindhura's home club. Yeah. Which is Sindhura's home club, which got terminated. So yeah, that was the bad thing happened. Including my club. Yeah, including your club. So yeah, that was a very worst situation happened. Yeah, and I can understand. నెక్స్ట్ డిఆర్ఆర్స్కి కానీ నెక్స్ట్ ప్రెసిడెంట్స్కి కానీ మీరు చెప్పాలనుకున్న పాయింట్స్ ఏంటి? ఫర్ ప్రెసిడెంట్స్తో ఫోకస్ ఆన్ యువర్ క్లబ్ రాదర్ దెన్ ది డిస్ట్రిక్ట్. ఓకే. District will give you the criteria, work with the criteria, కానీ do not totally depend on the district activities. Number 1, do not totally depend on the district things. You have your club, you have your friends, you have your relationship. కానీ క్లబ్లో నేను చూసిన ప్రాబ్లం ఏంటి అని అంటే చాలా మందిలో మెంబర్స్ని తెచ్చుకుంటారు, ఫ్రెండ్షిప్ ఉండదు, రిలేషన్షిప్ ఉండదు, వాళ్ళు ఎవరో కూడా తెలియదు, ఫేసెస్ తెలియదు ఎవరికి. So you have 100 members in your club, you need to have 100 relationships, 100 friendships there. Rather relationships can friendships there. You have to know each other properly. Yes. Adi lekapothe ganuka you are nothing. The club is nothing.
ఇట్స్ వేస్ట్. నన్ ఆఫ్ ది ఎంటైర్ ఆ క్లబ్ క్రియేట్ చేసినందుకు కూడా ఇంకా అంత ఇంపాక్ట్ ఉండదు దానికి. సో ఫోకస్ ఆన్ దాట్ వన్ అండ్ ఫోకస్ ఆన్ యువర్ లీడర్షిప్. దిస్ ఇస్ ఓన్లీ అ 1 year term. సో ఫోకస్ ఆన్ వాట్ యాక్టివిటీస్ యూ హ్యావ్ టు డూ. నీ క్లబ్ మెంబర్స్ ఎలా నిన్ను యాక్టివ్గా ఎలా నిన్ను ప్రజెంట్ చేయాలి అని అనుకుంటున్నారో talk with them, talk with every club member, have a personal contact with them and ask them what is the problem, what you have to do, so that ఈ 1 yearలో నువ్వు చాలా నేర్చుకోవచ్చు. ఒక లీడర్షిప్ నేర్చుకోవచ్చు, ఇంకొకటి ఎంతవరకు ఇంపాక్ట్ వెళ్తుంది అనేది కూడా యూ విల్ నో బై యువర్ సెల్ఫ్ ఓన్లీ. సో ప్రతిసారి హ్యావ్ అ ప్రాపర్ ఫ్రేమ్ వర్క్ దట్ నేను ఈ మంత్లో ఇవి వీళ్ళతో మాట్లాడతాను, వీళ్ళతో మాట్లాడి నాకు వీళ్ళ దగ్గర నుంచి ఇన్సైట్స్ తెచ్చుకుంటాను, సో దట్ నేను నెక్స్ట్ యాక్టివిటీస్లో నేను అలా ప్రాబ్లం నేను ఫేస్ చేయకుండా ఉండడానికి అని చెప్పేసి. లెటెస్ట్ టేక్ నా కమ్యూనికేషన్ ప్రాబ్లం ఉంది అని అనుకో. నా కమ్యూనికేషన్ ప్రాబ్లం ఉంది అని అంటే నా బోర్డ్ మీటింగ్స్ జరుగుతున్నప్పుడు నాకు ఆ కమ్యూనికేషన్ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది నాకు ఆబ్వియస్గా. సో అది ఎఫెక్ట్ అయినప్పుడు అండ్ వినీలా యూ హ్యావ్ అ కమ్యూనికేషన్ ప్రాబ్లమ్ ఎఫెక్ట్, సో ఇమీడియట్లీ ట్రై టు రిజాల్వ్ ఇట్ అని చెప్పేసి somebody or club member will help you out in resolving it. That's what a president need to have. ఆ రిలేషన్షిప్ ఒక క్లబ్ మెంబర్తోనే నీకు ఉండాల్సిందే, ప్రతిదీ డిస్ట్రిక్ట్తోనే ఉండాల్సిన అవసరం. ఇట్ ఈస్ టు అ ఎక్స్టెంట్ నో, టు అ మినిమల్ లెవెల్ yes, not to totally that you have to do a district things. So because district is there, district can understand, you are part of a district obviously, the president is part of a district. డిస్ట్రిక్ట్ యాక్టివిటీస్ నీకు తెలుస్తాయి, డిస్ట్రిక్ట్లో ఎలాంటి క్లబ్స్ ఏమేమి చేస్తున్నాయి అన్న యాక్టివిటీస్ నీకు తెలుస్తాయి. కానీ నువ్వేం స్పెషల్ చేయాలనుకుంటున్నావు, అమాంగ్ దెమ్ వాట్ ఈస్ యువర్ స్పెషల్ యాక్టివిటీస్, వాట్ యూ కెన్ బ్రింగ్ అవుట్ ఫ్రమ్ యువర్ పాస్ట్ ప్రెసిడెంట్స్. వాళ్ళు ఎలాంటి యాక్టివిటీస్ చేశారు, నువ్వు ఎలాంటి యాక్టివిటీస్ తీసుకురావాలి. థింక్ అబౌట్ దట్ అండ్ డూ యువర్ యాక్టివిటీస్ అకార్డింగ్లీ 1 year. సో ప్రయర్ 1 year ఆర్ 1 and 2 years ముందే నీ క్లబ్ ప్రెసిడెంట్ని ఎలెక్ట్ చేసుకోవడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. బికాస్ దట్ గివ్స్ ది యాక్చువల్ ఇంపాక్ట్. రేపు నేను ఇలాంటి యాక్టివిటీస్ చేయడానికి నాకు ఉంటుంది అన్నది ఒక ఐడియాలజీ ఉంటుంది 2 years or 1 year prior, because that will help the president to strengthen things, to start improving the things in the club. ఎక్కడి వరకు ఇలా నడుస్తున్నాయి ఏంటి అనేది, that is important. And coming to the as a DRR, for the next DRRs whoever are gonna become, I would tell them only one thing: all the best. It is now you have to, you are already done, you know very much about road right, how you are doing. So do it more than the PDRRs or IBDRRs వాళ్ళు ఏం చేశారు అనేది కాకుండా వాళ్ళు ఏం చేశారో చూసి దాని ప్రకారంగా నువ్వు ఇంకేం బెస్ట్ చేయగలుగుతావు. డు నాట్ డూప్లికేట్ థింగ్స్, కాపీ చేసుకుని వాళ్ళది కాపీ చేసి 1 yearలో కూడా ఇది చేసేస్తే అయిపోతుంది కదా అన్న కాన్సెప్ట్లో అయితే ఉండకండి. Do something special, do something different, so that the president or the district need to have that proper communication. And ప్రతి ఒక్క డిఆర్ఆర్ ప్రెసిడెంట్ సెక్రటరీతోని పక్కా మాట్లాడుతూ ఉండాలి, వాళ్ళతో మాట్లాడితే కమ్యూనికేషన్ ఉండాలి, బిల్డ్ చేసుకోవాలి. అది మాత్రం ఇంపార్టెంట్ ఎవ్రీ టైమ్ ఎవ్రీ డే. అండ్ యువర్ డిఆర్ఆర్ is also only for 1 year, so it's important to have your ఈవెన్ కౌన్సిల్ మెంబర్స్తో కూడా మాట్లాడడం ఇంపార్టెంట్, అండ్ యువర్ ప్రెసిడెంట్ సెక్రటరీతో మాట్లాడడం కూడా ఇంపార్టెంట్ పర్సనల్గా. వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు ఏంటి అని చెప్పి ఎవ్రీ మంత్ 1 club యూ టాక్, యూ స్పీక్ టు దెమ్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ విత్ దెమ్, సో దట్ వాళ్ళకి ఇంకా నువ్వు ఏం బెస్ట్ ఇవ్వగలుగుతావు అనేది కూడా ఆలోచించవచ్చు. సక్సెస్ఫుల్గా క్వశ్చన్స్ అనేది కంప్లీట్ చేసుకున్నాం. లెట్స్ స్టార్ట్ ర్యాపిడ్ ఫైర్. ఆర్ యూ రెడీ ఫర్ ద ర్యాపిడ్ ఫైర్? ఉంటాను. ఇక్కడ కొన్ని కార్డ్స్ ఉన్నాయి. ఓకే. Different cards and different questions. Same card, different questions. Okay. Okay. And I also have few cards. Okay. ఇది వచ్చేసరికి ఏరియా ఆఫ్ ఫోకస్. ఇది కామన్ ప్రతి ఒక్క డిఆర్ఆర్ని అడుగుతున్నాను. ఏరియా ఆఫ్ ఫోకస్లో వాళ్ళు ఇంపార్టెంట్ అంటే వాళ్ళు చేసినవి పిక్ చేసుకుంటారు. దీని నుంచి ఒకటి పిక్ చేసుకుంటారు, దాని నుంచి ఆ పిక్ చేసుకున్న దాని నుంచి క్వశ్చన్ ఉండేది, దాని మీదే మీరు చెప్పాలి సమాధానం. లెట్స్ గో ఫస్ట్ విత్ ఏరియాస్ ఆఫ్ ఫోకస్. ఓకే. Here is the cards. You can pick the one. Yeah. Basic education and literacy.
Oh, ఇక్కడ Basic educational literacy. Okay. So the best project on basic educational literacy was Happy School project. This is actually inspired in Rohit's year. రోహిత్ Okay. ఇయర్లో మేము అత్తాపూర్ ఇక్కడ అత్తాపూర్ రాజేంద్ర నగర్లోనే వీ హ్యాడ్ అ గవర్నమెంట్ స్కూల్. ఆ గవర్నమెంట్ స్కూల్ని మొత్తం మేము పెయింట్ చేయడము, రెనోవేట్ చేయడం ఆ స్కూల్ని, అండ్ వీ గేవ్ స్కూల్ బుక్స్ టు ది చిల్డ్రన్. సో యా, బేసిక్ ఎడ్యుకేషనల్ లిటరసీ వాజ్ ద మెయిన్ మిషన్ ఈవెన్ ఇన్ మై ఇయర్ ఆల్సో. నా ఇయర్లో కూడా నేను బుక్స్ని ఇవ్వడం, లైబ్రరీ సెటప్స్ చేయించడము. ద వన్ థింగ్ విచ్ ఐ లైక్డ్ ఇస్ వీ హ్యాడ్ దిస్ ఒక జైల్ టైప్ ఉంటుంది వేర్ వీ హ్యావ్ విమెన్ ఓన్లీ, చిన్నపిల్లలు ఉంటారు అనమాట దాంట్లో. హైదరాబాద్ ఈస్ట్ ఈవెంట్ డిడ్ దిస్ యాక్చువల్లీ. సో ద లైబ్రరీ సెటప్, దే డిడ్ ఎవ్రీథింగ్ దేర్. అండ్ యా, ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ ఫర్ ద kids around like below 18 years పిల్లల వాళ్ళకి వరకు. It was a school, it was entirely that like juvenile home we call it. It is not a jail, it is a juvenile home. So yeah, juvenile home for girls actually. So there we had this library setup, and it was the best project ever. I was thinking and I did that project in my year. So yeah, that is basic education and literacy. Yeah. Let's start this kata. Okay. 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 Favorite holiday? Favorite holiday? Vizag beach I went. One word for your Rotaract year. Sorry, One- DRR year. DRR year, one word. Magic. Magic. Who is the soul of RI District 3150 during your year? During my year, Ashok. Favorite place? Vizag again. Holidays? Vizag? Holiday and place is also Vizag. Other soul of Rotaract. Other souls of Rotaract. Mahendra Anna, Sindhu Akka. So those two are the other souls of Rotaract. Major souls actually. Favorite food? Biryani. One superpower you wish you did during your DRR year. One superpower you wish you had during your DRR year. One wish I would is my strength. Like stability. That is what I wanted in my year. Okay. Okay. Favorite Rotaract club instead of your home club when you are DRR. Two clubs. One is Narsarapet Phoenix and other is Hyderabad Legends. Two clubs. From Andhra, Narsarapet Phoenix, and Telangana. This side, Twin Cities is Hyderabad Hyderabad Legends. Phoenix. Hyderabad Hyderabad Legends. The Legends. Favorite song? Sayara. Recent. Yes, recent song. What And about before? Sayara, and my favorite song was many actually. That local Japante Ishq Hai, from the, I don't remember the movie, but Mismatched Ishq Hai. That was song. Yeah. Best Rotaract memory instead of your DRR year. Instead of my DRR year, youth exchange program, Kakinada. Kakinada. Yes. It is your holiday. Holiday, my both things happened together actually. So yeah. అది కాకుండా అది కాకుండా the best moment is Rohit's conference, first day of the conference. And Sindhu's last awards అప్పుడు మాకు మొత్తం గుంటూరులో we were having all fun together with other clubs. That was the last event in Sindhu's year. So yeah, that is also. Favorite Rotaractor? Favorite Rotaractor? Favorite Rotaractor is Chabu. Favorite Rotaractor Huh? in your year Hmm. and also Hmm. instead of your DRR year. Okay. In my year, it's Bhagyashri.
Okay. Bhagyashree shaded the better activities, the best activities also. And out of my year is the favorite road actor is Mahendra Kalyan. He is also your. Mahendra Kalyan, it's obviously, obviously, they were my favorite road actors. Okay. Who is your secret superstar of your council? Secret superstar of my council, Sindhura. Sindhura is the secret. One thing you wish you could delete from your life. Taking step to come towards road tract. Wow, that I wanted to delete. So many situations So has many been done. situations. Favorite movie? Sayara again. Sayara and Mismatch both. So yeah. If your life is a movie, what would the title be? Tough times. Tough times. Tough times. Best advice you will give to the road tractors. Best advice I give to the road tractors. Maintain friendships, maintain network, maintain good communications, and stay happy. That's it. Best advice to your friends? To my friends, నన్ను భరించడం ఎక్కువ సో స్ట్రెంత్ ఎక్కువ తెచ్చుకోండి నన్ను భరించడానికి నన్ను భరించడానికి స్ట్రెంత్ తెచ్చుకోండి. Favorite person in your life? Mom, dad, and mom, mom, dad, my sister, my cousin, my friend. Yeah, so my friend, my cousin is Sohit, my friend Ganesh. So yeah, they both, So many. they are. It is limited really. This is limited. I only mentioned 5. My mom, dad, my sister, Yeah, my. so many. So yeah, those are favorite people in my life. One thing you would change if you could redo your road track journey. One thing I could change: Yeah. staying as a member of the club rather than. Great answer. No need of stress. No need of stress, nothing. Stay as a member, that's it. Quantity of the projects or quality of impact? Quality of impact. Quality of the impact. Quality of impact. Because one member doing activity doesn't give that impact. ఒక అంటే లైక్ 10 మెంబర్స్ కలిసి ఒక యాక్టివిటీ చేసినా కూడా ఆ ఇంపాక్ట్ రాదు. ఇఫ్ వన్ మెంబర్ డూ దట్ యాక్టివిటీ ప్రాపర్లీ ఇంపాక్ట్ వస్తుంది. సో దట్ ఈస్ వాట్ ఐ థింక్ ఇంపాక్ట్. A skill you learn outside road track that helped you on DR as a DR. Management is one which I have learned out of road track. 2 is politics. I learned out of road track, not inside the road track. Out of road track, I learned politics. Okay. One go-to place you want to go In 3150 or else outside of the district? in your life. Not in the 3150. Okay, one go-to place is Maldives. Maldives. It's common. Maldives is my one go-to place. And other one is Araku. Vizag వరకు వెళ్ళాం కానీ I never went to Araku. So yeah, Araku. Ooty I saw. So yeah, అరకు బైక్ మీద ట్రై చేయండి. అరకు వెళ్ళాలి అంతే. ఊటీ వెళ్ళా కోయంబత్తూర్ వెళ్ళినప్పుడు. So yeah, that's the one go-to place I have. And yeah, coming to my అంటే ఫెయిత్ఫుల్గా వెళ్ళిపోవాలి అని అనుకుంటే కనుక I wanted to go to Medak Church. So that hasn't been done till years. Almost నా 10th class ఎగ్జామ్స్ అయిపోయిన తర్వాత అనుకున్నా వెళ్దాము అని చెప్పేసి కుదరలేదు.
ఇంటర్మీడియట్ ఎగ్జామ్స్ అయిపోయిన తర్వాత దేవుడా నాకు 90% నేను వస్తా అని చెప్పా. అయినా వెళ్ళలేదు. సరే బీటెక్ లో అన్ని అయిపోయిన తర్వాత ఆల్ క్లియర్ చేసిన తర్వాత ఇవ్వు నేను వెళ్తా అని చెప్పా. అప్పుడు వెళ్ళలేదు. దెన్ అగైన్ జాబ్ వచ్చిన తర్వాత వస్తా అని చెప్పా. అప్పుడు వెళ్ళలేదు. సో నౌ ఐ హ్యాడ్ టు గో దేర్. సో దట్స్ ప్లేస్. And I wanted to go to Jerusalem also. So that's another go-to place. So many places. Yeah, many. One thing the next DRR must never do. Do not duplicate your projects. Ante, do not do the projects of previous years. What previous years DRRs are doing, do not do it. కొన్ని తీసుకో, కొన్ని తీసుకోకు. I have the doubt here. Yes. Previous DRR, PDRR, నేను ఇంటర్వ్యూ చేసిన వాళ్ళు చెప్పింది ఏంటంటే కామన్ ప్రాజెక్ట్స్ లైక్ పేర్లు మార్చి పెట్టద్దు అని చెప్పేసి అన్నారు. రైట్. మరి నువ్వు చెప్పిన ప్రకారంగా వచ్చేసరికి తీసుకోవద్దు అంటాం. ఎందుకు అనంటే క్లబ్స్ నేను అలవాటు చేస్తున్నావు, ఈ టైంలో ఈ యాక్టివిటీ వస్తుంది అని చెప్పేసి యూఆర్ హ్యాబిచువేటింగ్ ఇట్, విచ్ ఈస్ నాట్ గుడ్ ఫర్ ది క్లబ్ స్ట్రెంగ్త్. క్లబ్ హెల్త్కి ఇంపార్టెంట్ కాదు. క్లబ్ హెల్త్ ఏంటంటే రిలేషన్షిప్స్, ఫ్రెండ్షిప్స్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్. క్లబ్కి ఒక మెంబర్ ఎందుకు వస్తారు? నాకు రిలేషన్షిప్ కావాలని వస్తారు, నాకు ఫ్రెండ్షిప్ కావాలని వస్తారు, నాకు నెట్వర్క్ కావాలని వస్తారు, సో కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ బిల్డ్ అవ్వాలి అని వస్తారు. సో ఇవన్నీ చూసుకుంటే ఒక ఫ్రెండ్షిప్ అనేది లేకపోతే క్లబ్లో వై వీ నీడ్ టు డూ యాక్టివిటీస్? డిస్ట్రిక్ట్ యాక్టివిటీస్ చేయడం వల్ల ఏం ప్రయోజనం అప్పుడు? సో డిస్ట్రిక్ట్ నీడ్ టు ఫోకస్ ఆన్ ది క్లబ్ రాదర్ దెన్ ఫోకసింగ్ మేము ముందు ఇయర్లో ఈ చేస్తాము, నెక్స్ట్ ఇయర్లో మెంబర్షిప్ పెంచేయాలి అన్న అది అయితే దట్స్ నాట్ వర్తీ ఎనఫ్. బికాస్ కొన్ని క్లబ్స్ మెంబర్స్ని పెంచుకోగలుగుతాయి, కొన్ని క్లబ్స్ మెంబర్స్ని పెంచుకోలేవు. మెంబర్స్ని తెచ్చుకోవడం అనేది కష్టం వాళ్ళకి. సో ఇట్స్ నాట్ వర్తీ అనేది మై పాయింట్. సో యా, పేర్లు మార్చుకొని చేసుకోవడము అని అంటే పేర్లు మార్చేయడము, లైక్ ఇప్పుడు లెటెస్ట్ ఫియస్టా ఉంది, ఫియస్టా ఇస్ బీన్ ఇయర్స్ అది అవుతుంది, దట్స్ ఓకే. కాన్ఫరెన్స్ దట్స్ ఓకే, అవార్డ్స్ ఇస్ ఓకే, దట్స్ హ్యాపెనింగ్. ఈ రెండిటి తప్ప మిగతా అన్నిటిని కూడా యూ హ్యావ్ టు డూ యాజ్ పర్ ది వాట్ ఎవర్ ద డిఆర్ఆర్ మోటివ్ ఇస్. సింపుల్. తన మోటివ్ ఏముందనేది మనం తెలుసుకోవాలి. తెలుసుకున్నప్పుడు దెన్ యూ నీడ్ టు వర్క్. అది లేకుండా ముందు ఇయర్ ప్రాజెక్ట్స్ చేసుకుంటూ వెళ్దామంటే దట్స్ అ ఫ్లాలెస్. That's a flaw thing. Who is the soul of member your year, DRR year? Soul member in my DRR year. And you want only the member of the club or else the any council member you want? Member of the club. Member Not of any member of the anything, club. any member. మెంబర్ అంటే ఇప్పుడు నా పరంగానే కాదు, డిస్ట్రిక్ట్ పరంగా కానీ ఆర్ఐ పరంగా కానీ మెంబర్ అంటే ఈవెన్ డిఆర్ఆర్ ఆల్సో మెంబర్. ఎగ్జాక్ట్లీ. సో సోల్ మెంబర్ ఆఫ్ ది ఇయర్ ఇన్ మై ఇయర్. Seriously, soul member only. The major soul member of my year is Ashok and Sindhu. Both are the soul members of my year. If they both wouldn't stand, I wouldn't have stood like this. So yeah. ర్యాపిడ్ ఫైర్ అనేది సక్సెస్ఫుల్గా ర్యాపిడ్ ఫైర్ కంప్లీట్ చేసుకున్నాం. లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ 2 questions. Okay. Common questions to every DRR who came here to the platform of Souls of Road Track. Okay. Who is your inspiration in your life? 1, my sister. 2, Pawan Kalyan. As a leader. Yes. So yeah, I learned how to be a leader, how to develop your abilities as a leader. I learned from Pawan Kalyan. So yeah. మీ సిస్టర్ ఎందుకు? My strength. Okay. I like she helps me whatever. ఇప్పుడు ఒక టైంలో టఫ్ సిచ్యువేషన్ వచ్చింది, సో నువ్వు ఎలా నుంచోవాలి, ఎలా స్టాండ్ తీసుకోవాలి, you have to be brave at some point. As a woman you have to be brave. So as a sister she was more than brave enough than me. So yeah, I have learned from her that braveness, how to be brave, how to be stronger, how to fight when you're wrong, when you're correct, how to fight. So yeah, that she have helped me learn that. Okay. What is a
suggestion you give for the new road tractors? For the Rotaractors, whoever are joining the Rotaract clubs, respective Rotaract clubs, come and enjoy. Come and enjoy the momentum. Come and enjoy the place, the location. Have fun. Have network. And yeah, try to grow, but do not get into politics. That's it. Yeah, great. It's a great time to Thank spending you. with you as the souls of Rotaract. Thank you. And thank you for your time with Always. Souls of Rotaract. Always for the Rotaract. Thank you everyone for watching Souls of Rotaract, presenting Rotaract Club of Sunrise, collaboration with MTM. మీతో మాటలు విత్ మణితేజ మునగాల. Thank Thank you. you. Thank Thank you, you. Maniteja. All the best for the next years and all the best for your year also. Thank you, Vanilla.